अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करना उर्दू के बनने दिया दी कितने आसान ज़्यादा पढ़तो दा संग तासु ता हज़रत मौलाना मशीहुल बुखारी से वो खबर ओकला जमा पर निज़मा निस्तासु नज़ियात खुशकिस्मती जमा दा ज़का चे द कुरान दर्स या द हदीस दर्स और पयो दीनी इदारा के अगर तालिब इल्मान ता दर्स कवल चाहे खालिस हम दगे दीन द कोल द पारा रागली दा डेर सआदत दे दा डेर अलविया खुशबख्ती दा और जनन यकीनन डेर जात खुशहाल है कम वक्त नशिल अदल तदरातलो पर इंतज़ार उनसे मौलाना बराजी या व मर्जर राजी दा वक्त में जमा खुशहाली शुरू शवे तासु तब बदा मदरसा और याद दीनी मदरसे दर्स दा शिकारी जिदा पर दुनिया के नदीर देर से कदर कीमत निश्ता द दुनिया पर तलब निदान तलेगी नदे वजन निश्ता नदे मार्केट निश्ता तो माँ दुनिया डेर ज़्यादा लीदा तकरीबन तनह के आलम में मदरसा के सबक ले ले तनह के आलम में यूनिवर्सिटी के सबक ले ले और यूरोप के बरतानिया के मदरसा लोग का लतीफ़ करी ब्या दलता बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पर हैसियत बानी माँ खिदमात अदा करी ब्या दौलत से जब मेडिकल कॉलेज के दर्स को तो दे हर सब बावजूद जमा पर फिक्र के और जमा पर इलम के द मदरसे पर पूजकी बाने और पर बरवज बाने पर नाश्ता के चिकम माजमत दे कम वेवाले दे दाल वेवाले पेश की निश्ता दा यो शायर चरता फारसे के वेल दी कि बरखुद नज़र कुशाज तहीला मनी मरंज वैजान तलगू गोरा और पदे में खपके के किस्ता बजब की सनिश्ता ता लमन खालिदा ता सरागा सहूलतुन निश्ता या स्टा पर मार्केट क्या विल यो वजन और कदर निश्ता दे तमगोरा जे दरसी नए तो माह तमामी ने हादा अम स्टा पसीना के स्तूरी उसको मैं प्रातरी दुनिया दखपल तरक़े दपार दायो लफ्ज़ इस्तेमाली व खलक तो आसमान तो ख़तल स्तूर तो ख़तल स्पो मैं तो ख़तल दा दुनिया द तरक़े राज भी
او ته د ستورو ته یا سپوږمۍ ته د خطو په ځای هغه سپوږمۍ په تا فخر کوي تا دپاره راکوزېږي دا نو دا ډېره لویه خبره ده دا مې تاسو ته دې دپاره ووایي چې تاسو په خپل حالت باندې شکر وباسئ تاسو ته الله تعالی کوم توفیق درکړی دی د خپل دین د زده کړې په دې حالت باندې تاسو د الله تعالی نه خوشحاله شئ او ګیلې خو د انسان په زړه کې راځي او هغه ګیلې نظر انداز کوي او چې څومره شکر وباسئ نو الله تعالی به د زیات درکړي لئن شکرتم لازیدنکم نو په دې علم به الله تعالی تاسو لا لوړ مقام درکړي الله تعالی چې چاله مقام ورکړي دی په دې علم ورکړي دی او په هغه باندې د عمل په نتیجه کې ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلم یو استاد او دا یو کتاب قرآن مجید او دغه شاګردان نو پاره کې حکمرانان هم پیدا شو پای کې فوجي جرنیلان هم پیدا شو فاتحین هم پیدا شو پای کې لوی لوی محققین هم پیدا شو فقها پکې پیدا شو د قرآن مفسرین پکې پیدا شو او مجتهدین او مجددین پکې پیدا شو همدا یو کتاب او دا کتاب په صحیح معنی کې زده کړه جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال شاعر وی جميع العلم في القرآن لكن علوم جسدی دا ټول په قرآن کې دن ندي لكن تقاصر عنه افهام الرجال خلق پکویږي نه دا د خلقو کمیره چې خلق په قرآن ځان نه پوي د قرآن ډېر جوور ډېر علمي ډېر د عزت کتاب دی ان الله تعالی يدعو بالقرآن ما لا يدعو بالسلطان الله تعالی د قرآن په وجه باندې ډېر هغه څه کوي چې هغه د قوت په ذریعہ نه کوي قوت ضروری دی قوت ضروری دی او ډېر څه داسې دي چې هغه د قوت په ذریعہ نه کوي زړونو ته ایمان دننه کېدل د قربانۍ جذبه را پیدا کېدل یو فکر ته یو نظریه ته یو سوچ ته خپل ژوند وقف کول دا په قوت نه کېږي دا صحابه چې سکړي دا په قوت نه کېده نو دا بنیادی شی او ان الله تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين د دې قران په وجه باندې الله تعالی ډېر خلک چتای او ډېر خلک پښکته کوي پښکته کول مطلب دا نه چې څوک نه مني هغه پښکته کوي یو معنا دام ده چې قران زده کی خو د قران د زده کولو حق ادا نه کی القرآن حجة لك او عليك قرآن کله زده کوي سره چې دا مطلب د قرآن خدمت په ځای باندې قرآن د بل څه لپاره ذریعہ کوي قرآن ذریعہ نه ده قرآن مقصد دی بجای خود په دې نقطه به ان شاء الله تاسو په وزن په تفصیل باندې زه پوي کوم چې په اسلام کې د ټولو نه عظیم تر ګناه ده چې ته قلب د موضوع کې قلب د موضوع دی ته چې یو شی مقصد دی هغه ذریعہ کې او چې یو شی ذریعہ ده هغه مقصد کې په دې سود کې دا معاملہ ده په سود کې معاملہ ده سود ولې د خدای سره جمع دی ځکه چې سود کې دا سامان چې دي سامان دا ذریعہ د تبادل ده د خرید او د فروخت په منځ کې دا واسطه ده دا پیسې چې ستاسو سره ده دا د خرید او د فروخت دا ویلیو دا وزن د متعین کولو ذریعہ ده
او ته دا بجای خود مقصود وګرځې دا خرڅه کې او په دې پیسې وایي نو دا څه سود وي سود څه ته وایي پیسې خرڅول ته وایي لکه ته یو شی په 10 روپۍ والي او په 12 روپۍ خرڅ د 10 روپۍ نوټ راوالي او په 12 روپۍ باندې خرڅ دا یو نقطه ذهن کې لري کې نه وایي په دې تاسو پوه شئ نه نه خبره کې ودا اولنې اهمه نقطه وایي چې تاسو په ځان مسله چې قلب د موضوع چې ذریعہ مقصد شي او مقصد ذریعہ شي نو دا د ګناهونو کې ډېر نه لوی ګناه دوی مثال تاسو ته وایم په دې تفصیل بیا وایو ان شاء الله دوی مثال تاسو ته وایم چې هغه د انسان چې هغه په دنیا کې د الله تعالی خلیفہ دی انی جاعل فی الارض خلیفہ نو د دې مقام دی دا څه دي کنه خلق لكم ما فی الارض جميعا دا زمکه کې چې څو وسایل زراعي دي د انسان د پاره پیدا دي نو گویا کې دا زراعي دا چې سدي په زمکه کې خوښه دا زراعي دي او انسان باندې زراعي او فایده علي د خلیفہ دی د دې واکدار اوس تاسو ګورئ د جدید مغربي تهذیب غلطي څه ده د جدید مغربي تهذیب غلطي ده چې هغه د انسان نن سورس او ذریعہ جوړ کړه تاسو بچرته کې موقع راشي درته چې یونیورسيټو ته چرته کې ادارو ته جدید ادارو ته تاسو لاړ شئ چرته بینکونو ته لاړ شئ چرته جدید نور ادارو ته لاړ شئ هغه کې یو ډپارټمنټ دی هغه ته وایي ایچ آر هیومن ریسورس ډپارټمنټ هیومن ریسورس یعنی هغه هیومن انسان ته به تور ریسورس وایي چې دا انسان دا د پیدایش او د پیدایش دولت او د ارتقاء دولت یو ذریعہ ده دا ډېر لوی توهین دی د انسان زما په خبرو راوړی تاسو پوهیږئ کنه پوهیږم چې بیا به زه د سټانډرډ بلا کوم ځکه زه نو دا ریسورس کوم د هیومن ریسورس اوس انسان ته سوی انسان ته د پیدایش یو ټول یو ذریعہ وي حالت زراعي دا نور دي دا زمکه ذریعہ د انسان لپاره پیداوار کوي دا یو ذریعہ ده قرآن څه څنګه وایي کنه دا چې برست راشي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا زرعي داد زمکه ذریعہ دا اسمان دا اوبو دا باران دا شنکه دا زرغونی دا فصلونه دا سورسز انسان human not the sources انسان سورس نه دی انسان خو د خدای خلیفہ دی او ته دا خبره الټه کې دا خبره ته بیا اپلای کړو دا تاسو یو کلیه قاعده شو بنده دی او رب دی چې بنده د ربوبیت اقرار کوي دا ټول وی کفر دی ان الشرک لظلم عظیم دا د شرک نو قرآن چې ده حجت لك او عليك قرآن خو حجت ده او حجت یو لك ده یو عليك ده به هر صورت قرآن حجت ده خو د قرآن د حجتیت نه تسکه راخلی لکه چې دا ستاسو لپاره فائدہ مند شي دنیا کې فائدہ مند شي آخرت کې فائدہ مند شي دنیا کې فائدہ مند کېدل دا دي چې ته هغه کارو کې کوم کار لپاره ته پیدا یې بدا فائدہ مند کېدل دنیا کې فائدہ مند کېدل دې ته نو دي ته بس غټ څه مقام ملوي شي یا ملوي یا نه ملوي د الله تعالی کار په ټولو نلوي انعام په دنیا کې دا دی چې ته هغه کارو کې کوم کار لپاره ته پیدا یې ته توفیق ملوي
دنیا کې دا د الله تعالی د بندګۍ توفیق ملاویدل چې دی دا ډېر لوی انعام دی نو دا حجت لک دې تعالی فائدہ درکړه لام د انتفاع لپاره او علیک حجت خدا قرآن دی او علیک دستا خلاف حجت دی نو قرآن داشم کیږي دا ضروري نه ده چې څوک قرآن وایي او په قرآن باندې پوهیږي نو دا د قرآن باندې کتل او پوهیدل او د طالب علم جوړېدل او یا د دې عالم جوړېدل دا جوړ بس سند دی د جنت تلو دا سند نه دی دا حجت لک او علیک وحجت لک شو نو بیا دا سند شو خدام کې دیشي چې حجت لک او حجت علیک دا پتا او الټا خلاف گواش لہذا دا ډېر نازک کار دا نازک کار قرآن وایي چې یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا دا قرآن دی خو یضل به کثیرا په دې قرآن ډېر خلک گمراه کیږي وایي به قرآن خو د قرآن په نتیجه کې به هغه گمراه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله د چا د دماغ پرمچ کګي نو فیتبعون ما تشابه او متشابهات پسې ګرځي په ځان د دې سره ټی چې هغه خپل باطل مقصد نه را پیدا نو هغه په گمراه شو لکه قرآن وی فی قلوبهم زیغ دا چې د قرآن په نتیجه کې چې کوم خلق جوړ شي د قرآن په نتیجه کې د قرآن د تعلیم په نتیجه کې د زده کړې په نتیجه کې چې خلک جوړ شي نو دا غي معنا یوازې دا نه ده چې دا به هر حال مفید او مفیدی او د هر چا لپاره مفید حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ بیمار شوی نبی له سلام ته پوښتنه لاړ نو هغه داسې مایوس چې یره کې دې چې زړه وفات کېږي نبی علیہ السلام ته وینا الله تعالی تعالی ژوند درکې حتى ينتفع بك اقوام ويتضرر بك اخرون ينتفع بك اقوام طلب الله تعالی مقدر کوي او تانه بخلق فائدې هو يتضرر بك اخرون او تانه بس خلق ته نقصان رسي ته وایې چې یاره دا فلان کې سره خو یاره بس مفید بس تشه مینه دا تشکو پندور شخصیت دی ته داسې فائدہ ده حتی يرتفع بك اقوام تانا بس خلق فائدې ويتضرر بك اخرون خلق بس تا په علمانه په تکلیف دا مؤمن شان دی دا به ان شاء الله ولزید په دې زمن کې ولا بحث راځي دا د صوفیزم دا بحث راځي صوفیزم څه شی دی هغه وایي چې بس انسان بده انسان نعوذ بالله د خدای درجه ولا ورکړي یو طرف ته صوفیزم دی او بل طرف ته سیم بالکل هغه سره پیرل متوازن مخامخ په موازنه کې هغه څه شی دی روان دی هیومنزم او چې کومه نظریه د صوفیزم ده چې بس انسان سره مینا او انسان سره مینا بس انسان سره مینا کوي مینا شو دا ضیاء الحق مرحوم کنه هغه وخت زه طالب علم مردان کې د مردان ته راغلی او هغه څه خلک راوغوښتل چې یاره هغه تقریر واورم دغه والا پکې ماته چې راولې غواړم طالب علم په خبر حال کله پکې بلاسه بعضي شنو کې نو ماته نو دم لاړم ملته دا غالبا د سن شي خبره نو الته فوجي چاونه کې ما الته یو لک نظم وي او دا نظم عنوان دا و چې غواړم چې ټول دنیا مینا شي زار د امریکا له روس د زار د چین شي غواړم چې ټول دنیا مینا دا د لیوانو خبره ده چې خوب هنا نو ټیک د نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء منطقا بلندر ویلې وموای
تصوراتو کې هیڅ پابندي نشته د شپې سترګې پټې د شپې نه د ورځې سترګې پټې کوي د بادشاہ یم د بادشاہ یم او پوټن د مړې نه ونیسا نتنیاهو د مړې نه ونیسا چاله پلاک ورکول ته پټخ کې نو پاوال دې هیڅ مثلا ټیک خبره خو بینه سوچونه کوه واړه مچ ټول دنیا مینا 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 ته سوي او په والا کې خدا تصور د صوفیزم تصور دی دا انټي اسلام تصور دی دا د اسلام متضاد تصور دی ځکه چې دا انسان ته د خدای درجه ورکړي انسان ته د خدای درجه ورکړي دغه هیومنزم دی چې هیومنزم کوم خبره کوي دا خبره د تصوف او د دین پر رنګ کې دا صوفیزم کوي قرآن دا نه وایي قرآن دا تصور نه پېښ کوي قرآن وایي چې خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن بس انسانو کې تقسیمات کله خیالي تاسو به اوریدلی کې باندې اوریدلی ويره جید دې مرض سره دشمنی پکار ده د مریض سره دشمنی نه ده پکار خبره خبره مزدار ده مریض سره دشمنی نه ده پکار بیا وای د کفر سره دشمنی پکار ده کافر خو انسان سره دشمنی ده کفر سره دشمنی وکړه ما یار په ټول قران مجید کې حجت د کفر سره دشمنی لفظ د پاره کوم آیات د کافر سره دشمنی د پاره ډیر شایعاتونه ان الذين كفروا سواء عليهم لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ان الذين كفروا لهم عذاب جهنم اشداء على الكفار رحماء بينهم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء قرآن حضور د کافر سره دوستی مکوا کافر سره دشمنی کوا اشداء على الكفار كاشداء على الكفر بيدا کفر په کوم ځای کې موجود دی دا کفر چې ځان له یو ځای کې په تاخ کې پروت دی او دا سړی ځان له ګرځي چرته کافر سره دشمنی ده وإن نجي مرض سره دشمنی کوي مریض سره کفر سره دشمنی ده کافر سره دشمنی نشته قرآن هم ته کافر سره دشمنی یاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې بدر کې کفر مړ کړو ته کافر مړ کړو نه په دې بدر کې چې اویا کافران وجلي او یا کفرونه وجلي او یا کفر وجلي نه جی او یا کافر وجلي او یا کافرانه قید کړو او یا کفرونه قید کړو نه جی کافر سره دشمنی دا کومه فلسفه وی خلک قلب د موضوع حجت لك او عليك قرآن حجت ده تا د پاره ده که ستا خلاف ده دا یو تصور دلته دا یو ذهن به جوړه یو سوچ یو سانچه به برابرېږي دلته هغه سانچې باندې به تاسو ذهن جوړېږي د قرآن څه شی وایي موږ قرآن خلک وایي خو د قرآن مزاج نه جوړېږي حدیث خلک وایي خو د حدیث مزاج نه جوړېږي ځکه چې هغه په منځ کې چې هغه بین السطور په هغه سمال ریډینګ کې چې هغه بین السطور کې به خبرې کنه هغه خلک نه پیژني نه خبره نو دا تمهیدی غونډه خبره مې تاسو ته وکړه چې تاسو خوش قسمت قرآن طالب علمان او د قرآن د طالب علم په حواله باندې بیا تاسو بیا ذمہ داری به ډیریږي چې علم ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ صحابي دی ابو الدرداء فقیر صحابي دی ډیر ځای اسی فقیر صحابي دی درداء دا غلو نو داغه د خزه کنیت ام الدرداء او د خپل کنیت ابو الدرداء او درداء درد او دا لوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل زوی له وخته او دا ته جنہ بادشاہ یا خپل ابن نو نه مال وي او حضرت معاویه صحابي دی مال نه راوي نه تعالی نه استاد کور دا ټاټ پاټ چې وګورم کنه نو ما چې خپل نور کوم تربيت کړی دی کنه داګه تربيت بال ته خراب شي ته بیا په نور مزو کې چرته زه یریږم بل ته په نور سده کې دنیا پرستی بسته حالته بل دنیا عيش او مزه او دا بسته دا یو خاص ذهنیت جوړی دا
دا قرآن دی خاص ذهنیت جوړ خبره پوه نو دا حجت لك او علیک دین پس یو قدم مخکې ځو چونکه دا تفسیر جلالین مونږ وایو د دې تعلق د تفسیر سره د تفسیر نو تفسیر څه ته تفسیر فسر فا سین او را په دې عربی ژبه کې دا کمال دی چې کله کله د دې عربی ژبې د الفاظ داسي چې په دې الفاظو کې څه خاص خصوصیت او ممکن ده چې په نورو ژبو کې چا د دې خبرې تحقیق وکړو په نورو ژبو کې د دې چې شهادت پورې دا مفهومي یو خو د دې حروف خپل خاصیات حروف خاصیات یو تاسو په صرف کې به ویلي کې به نه ویلي د بابونو خاصیات دا خبره نه کوم خاصیات الابواب خبره نه کوم خاصیات الکلمات نه یاد خاصیات الحروف یاد د حروف خپل خاصیات د عین یو خپل خصوصیت ده د همزه خپل خصوصیت ده د سین خپل خصوصیت ده د لام خپل خصوصیت ده د ضاد خپل خصوصیت ده دا یو څو قسمه حروف چې یو بل سره راجم شي دا غي په خپل منځ کې دا اجتماع خپل یو خصوصیت جوړیږي په دې کې څلک ډېر بحث تفسیر بیضاوی کړي په دې الف لام میم او تفسیر بیضاوی چې څو خل دقیق ما بیضاوی ولولې دا او طالب علم څخه قلم بند کړي په پته نه لګي چې به شکړه او تفسیر بیضاوی ډېر ښه تفسیر دی دا تفسیر جلالین چې کوم دی کنه د دې کې دا جلال الدین سیوطی چې دا د دوه کسو تفسیر دی کنه یو جلال الدین محلی دی او یو جلال الدین سیوطی دی د جلال الدین سیوطی رحمه الله چې دی کنه دا خبره لیکلې ده کوم په دې تفسیر کې لیکلې ده چې د چې د قرآن د تفسیر د چانه اغسته دی کنه نو په هغه کې یو تفسیر بیضاوی ده نور دوه درې تفسیرونه نورم دي او یو تفسیر بیضاوی ده دا تفسیر بیضاوی ډېر اهم تفسیر دی مدارسو کې مستلکی کوم د دې لپاره چې ډېر اهمیت ته په اړه هم دي استاد ملاویدل ډېر ګران دي دا استاد چې هغه واقعي تفسیر بیضاوی باندې پوښ د دې حروف او خپل خصوصیت دی د سین او فا او را دا چې په کوم ترتیب باندې ته جوړې د دې کلمه جوړې نو په دې کې به د وضاحت او د ښکاروالي او د راپډاګه کېدو مفهوم شامل لکه مثلا دو الفاظ وګورئ یو د فسارا یو د سفارا راسفه خو چرته نشته ممکنه ده چې داسې په شاذ لغت کې زیات واضح نه ده دا دوه لفظونه ډېر زیات استعمال کثیر الاستعمال دا دوه لفظونه یو د فسارا یو د سفارا وې د سفر ته ولې سفر وې چې انما يسمى السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال والسفر بعد شريك الذكر نو د هغه درنه خلونه عادتونه د هغه لویواله ورواله د مزاج هغه منفي او مثبت تمام پهلوګان چې دي هغه ښکارا شي يسفر عن اخلاق الرجال اسكروا بالفجر یو روایت اسكروا اسفر الصبح شباب القلبين قدار مسافر ته پدې وجه سفر يسفر عن اخلاق الرجال يسفر او يفسر وش فسر هم دغه مطلب دی قرآن مجید کی تفسیر لفظ راغلی په معنا د وضاحت سورۃ الفرقان کې راغلی ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا د دې محاورتي معنا دا چې ولا يأتونك بمثل دا دشمنان دا مخالفین پتا دا سه اعتراض نشي کولای
الا جئناك بالحق مگر چې کله اعتراض وکړي نو دا غي به موږ ته درست جواب درکو دا جواب چې هغه موتور جواب دا جواب وي چې هغه به دا غي سوال هغه جره ختمي واحسن تفسيرا او بهترین وضاحت پکې دا چې هغه کومه غلطي ده هغه سوال کوونکی چې کومه غلطي ده او د کومه غلطي په بنیاد باندې چې هغه دا تاسو کړی کله کله د سوال یو منشای او سوال چې څوک کوي هغه سم منشای یا دا منشای چې سمخ کې سبل خبره د بل چا په ذهن کې او هغه وضاحت کول غواړي لکه نن چې ما خام تاسو یو ملګری درس وکړو نو عبد الله ابن مسعود سره دوذلوی رضی الله عنهما نو ما مولوی صاحب ته وی چې د طالب علم نه تاسو کومه ده عنهما د دواړه چاته عبد الله خو صحابي دی مسعود خو کلا صحابي نه دی دا عنهما چاته تاسو ما خبره ورسې نو کله کله د سوال منشا دی چې الته یو بل شی الته را پیدا شوی نو داغه د وجه نه سوال را پیدا شي او کله کله د سوال منشا د هغه سائل په ذهن کې تاسو ما خبره فيه کله کله د سوال منشا د سائل په ذهن کې الته سره خبره وکي د خپل ذهن کې خپل یو څه شی را پیدا شي نو چې څه شی را پیدا شي نو هغه څه شی نو هغه جواب کوونکې چې داغه جواب کوي نو هغه لپاره کار دا چې هغه د سائل د دې سوال د هغه منشا بنیاد ولټي چې دا منشا څه دا او دا ولې را پیدا شو تاسو به وګورئ چې دا رسائل او مسائل د مولانا مودودی چې تاسو وګورئ او تاسو خپل شعور او خپل سوچ او په غور باندې د مولانا دا سوالات او بیا جوابات چې تاسو سوالات کړی او بیا مولانا کوم جواب او ته د سوال او د جواب په منځ کې بیا د څه غور کوي یو سوال وي او بیا د مولانا جواب وي بیا بل درې سلو سوالونه بیا ته ګوري چې مولانا چې دا جوابونه کوي دغه مولانا هغه خبرې کوي چې کوم خبرې پر سوال کې نشته نو هغه څه خبرې خبره دا دی چې مولانا دې ته سوچ کوي چې دې سړي چې دا سوال کړی دی د دې سوال منشا د دې سړي په ذهن کې یو فلان کې غلط فهمي ده دا فلان کې مسله غلطه ذکر کړي د ذکر د سوال وکړه د په ذهن کې فلان کې خبره خطا پرته ذکر د سوال وکړه نو مولانا یوازې دا د سوال جواب نه کوي بلکې مولانا د هغه د ذهن او د فکر د هغه شزونو اصلاح هم کوي چې کوم شزونو د هغه په ذهن کې پراته دي او په خلی ویل نه دي او په قلم کې لیکل نه دي په کاغذ لیکل نه دي خدای هغه د سوال نه دا پته لګي چې دې سړي ذهنیت څه دی نو هغه د هغه په ذهنیت باندې ډېر په خانداس کې او په بهترین طریقه باندې بل دا نه چې هغه لکه د قران مجید هغه فکر هضم کړی دی مولانا نسم چې قران د یو بدتر زدي انسان د سوال جواب کوي خو هم دا جواب کې دنه یوازې دا خاموش کول مطلب نه بلکې دا و یو ولې مطلب قرآن د هدایت کتاب دی هم دا خبره د هغه د سوال دا خبره به تاسو د مولانا په سوال جواب کې ښکاري چې مولانا یوازې سره ملامت کوي نه یوازې سره چپ کوي نه بلکې دا هغه د سوال نه دا هغه کمزوري او دا سوال دا منشي هغه وضاحت متوقع چې تاکي دا کمزوري د ذکر دا سوال وکړو او دویم دا چې هغه په دې خبره مطمئن کولو کوشش هم کوي او کوشش کوي چې ډېر نه زدي انسان دی ولې نه خو چې د هدایت طرف تراشي ځکه چې دغه داعی دی دا داعی دی دا څه نه بس د کول غواړي نو بهر حال دا د فسره او د سفره او د تفسیر د قران مجید ته شرح ته تفسیر ویلې کیږي شرح مرته ویلې کیږي تاسو وګورئ چرته به یو کتاب د خپل یو مفسر به د خپل تفسیر د پاره د شرح د نوم نه وي دا اصطلاحي خبره دا اصطلاحي لفظ دی دغه څه ګناه نشته خو بس په خدای چې د قران مجید د آیاتونو د تفسیر د پاره چې د وضاحت د پاره چې تاسو لیکلي دي هغه تفسیرونه او د احادیثو چې کوم وضاحت چا کړی دی بس هغه شروع شو کني د احادیث هغه تفسیر کې د شریعت په لغت تفسیر ویل شي خو چې د حدیثو د تفسیر د شرح کتاب د تفسیر نه ویل نو دا اصطلاحي لفظ دی دا څه د ګناه خبره نه ده چې کني دا یو په دې بل شي او کله یو په دې بل وینو بیا به تخلق وي دا کوم ځای راکو شو دا کوم ځای په خبرې کوي دا څه هغه ولدار چې اصطلاح دا څه جوړه شوی ده اصطلاح دا څه جوړه شوی ده چې د قران مجید د آیاتونو وضاحت تسوي
تفسير او د احاديث وضاحت تسوي اغيتا شرح تشريح شروح الحديث شارحين حديث وتوي لنور مفسرين قران وي تفسير قران وتوي تعويل وتوي لیکن لکه مثلا د تفسیر بیضاوی نوم د انوار التنزيل واسرار التاويل یا د امام ابن جرير طبري د تفسیر نوم د جامع البيان عن تاويل آية القرآن تاويل نقولت ابن جرير طبري د ویشغه د التفاسير بنیادی هغه ته التفاسير ویل کی یعنی د تمام تفسیرونو مرجع مرجع ټول تفسیرونه تقریبا دا نه راغلي شي نو هغه د خپل تفسیر نوم کړی دی جامع نو عن تعویل آیت جامع البیان عن تعویل آیت تعویل انوار التنزیل واسرار التأویل تفسیر بیضاوی نو اسرار التأویل نو تأویل ورته ملګي اگر چې تعویل د لفظ دی دا په قران مجید کې په ډېر معنی راغلی تعویل د یو خبره انجام ته وی ذالک خیر و احسن تاویلا تعویل د خبره وضاحت ته وی ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا ما لم تستطع علیه صبرا تعویل تعویل الاحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث سورة يوسف کی چوي تأويل الأحاديث خلقتنا دا مطلب لي چې دا خوبونو تعبیر الرؤيا وتعبير الرؤيا دا تعبير الأحاديث یو معنا خدا ټول معنا نه ده تأويل الأحاديث اول مشتوي اول آل يقول موئل مرجع مرجع موئلا انا مرجع آل يقول مآل وي مآلك مآل من مرجع خود دي تعویل په دې لفظ کې بیا دي زموږ فقها او بیا مختلف قسم مفاهیم جوړ کړي نو هغه وایي دا تعویل چې کوم دی دا یو داسې لفظي چې د هغه معنیین او هغه د معنیین محتمل پای کې د دوه معنی احتمال او ته د قرینه په وجه باندې دا یو معنی پرې دی او دا په ځای بل معنی والی دې ته وایي تعبیر وي نو عمومي تور باندې بیا مفسرینو ته د تفسیر د لفظ ډیر زیات مشهور کړی دی او یا ډیر زیات استعمال کړی دی او د تعبیر د لفظ ټیک دی چې د قران مجید تعبیر چې دی هغه په دې معنی باندې چې یو مجتهد د هغه د مختلفو معانیو کې یو معنا سکی اگر اوالد یو قرینه په وجه باندې او باقي معنی پری لکه تاسو ته علم دی تاسو اصول شاشي کې ویلي چې دا قرء اللفظ دی قرء اللفظ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وقرء اللفظ دا قرء ترجمه چې کوم دی په طهور باندې کیږي او په حیض باندې کیږي نو چې په یو معنی والے او بلې پرې د قرینه په وجه باندې تاسو د امام شافعي رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله په حسن تکتل چې د دوه طرف نه کم دلایل به لیکي نو یو د دلیل په بنیاد باندې هغه د قرء لفظ اخلي او بل د دلیل په بنیاد باندې هغه د حیض لفظ اخلي او بل د طهور لفظ اخلي دې ته تعبیر دی چې یو لفظ د معنیانو محتمل له خدای په وجه باندې د یو قرینه په وجه باندې یو سره یو معنی راوالي او بل معنی پرې دی او یا بل معنی راوالي او بل معنی تفسیر قرآن د ټول اولنې تفسیر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تفسیر کوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې خبرې حکم شوی او الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمہ داری لګولې و وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم یا در آیت شو د سورۃ فرقان دا چې اوس مې ته ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن التفسير مطلب دا د احسن التفسير څه شي دا لفظ له سوچ وکړه ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق
نو دا په جواب شو نو جواب پر دې قران هغه جواب شو چې د دې دا وي او وقالو دا او مو دا وي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وتكون لك جنة من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه دا سوالات شو نو جواب یې شو قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا نو دا جئناك بالحق شو هو احسن تفسيرا دا احسن تفسیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان شو هغه وضاحت شو نو دا چې کوم منکرین سنت دي کنه منکرین سنت چې دی وایي چې الله تعالی خو بس قران را لګلې دی او قران محفوظ دی او حدیث محفوظ نه دی او دا آیا بیان شای چې ویلا یو وربل دا ولې دا نه پوهیږي یا خو په کومه باندې دا کار کوي وسدبونی کني قران مجید چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام باندې نازل کو نو د دې قران مجید د نزول نه بعد خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صفر فرمایلی دی خو د قران په وضاحت کې فرمایلی هغه خبره چې د قران په وضاحت کې نه دي دا هغه بعضی قرائن موجود دي چې د قران وضاحت کې نه دي اب خپل هغه قرائن موجود دي خدا ته چې د احادیث د کتاب راوالي نو دا ټول کتاب الطهارت چې بل بخاری ترمذی مسلم ابو داود بل بشمیر د احادیث د کتابونو کې دا په کتاب الطهارت کې چې کوم احادیث دي نو دا د طهارت د آیاتونو تشریحات نه دي دا چې دا د کتاب الصلات کې چې دا کوم احادیث بشمیر په شاونو احادیث ترجمه کې دا د ماجه د اقیم الصلات وضاحت نه ده دا په دې کتاب الزکات کې چې دا بشمیر احادیث دي دا په کتاب الحج کې چې دا بشمیر احادیث دي دا په کتاب الخراج کې په کتاب النکاح کې په کتاب الطلاق کې په کتاب البيوع کې په کتاب المواريث کې په کتاب الجهاد کې په کتاب السیر کې په کتاب الطب والرقاء کې हाँ जी په کتاب الرقاق کې کتاب فتن کې ملاحم کې ابواب صفت الجنه او ابواب صفت النار کې نو دا چې دا بشمیر بابونه دی دا ټول بابونه چې تر حواله دي احادیث دا کتابونه څه شي دي هم دا خدای د قران مجید د آیاتونو وضاحت دی دا چې د نبی له سنت والسلام دا ټول سیرت دا وضاحت دی نو دا دی واحسن تفسیرا دا واحسن تفسیرا ټول نوې بهترین تفسیر د قران مجید هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ژوند او احادیث یعنی سنت د پیغمبر حدیث د پیغمبر او سیرت د پیغمبر دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا درې وړه خبره سنت طریقه مسلوکه فی الدین چې کومه طریقه راځي کړی دا احادیث چې کوم قولی او فعلی او عملی دي او سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خوونه او عادتونه او کوم کارونه کوم د ژوند اغرودات دا ټول دا د قران مجید وضاحت ده دا د قران مجید تفسیر ده اسوه حسنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نو اسوه حسنه چې محفوظه نه نو دا آیت محفوظ کېدو به څه فائدہ ای که فرض کړه د نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه محفوظه نه او دا آیت محفوظی نو بیا موږ د پاره باندې اسوه حسنه څه معنا پاتې شي چې به موږ د پاره په قران مجید کې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې اسوه حسنه ده نو موږ په اسوه حسنه پسې ګرځو چې د پیغمبر په ژوند کې اسوه حسنه ده او د پیغمبر د ژوند اسوه حسنه به وېدا محفوظه نه ده وېدا مشکوکه ده چې دا مشکوکه شنو بیا په قران مجید د اسوه حسنه ده د لفظ مطلب څه شو بیا دا لفظ نعوذ بالله دا به معنا لفظ او دا لفظ محفوظ دی کنه دا لفظ محفوظ دی او معنا محفوظ نه ده نو دا کومه مسله شو چې لفظ محفوظ دی او معنا محفوظ نه ده دا حروف مقطعات خو نه دي چې د دې اول نه معنا ونه دخل په ذهن کې اول نه معنا په ذهن کې وکړه ته به چې لکه صحابه د پاره اوس به حسنه و ځکه چې وته کتن نو مې د صحابه د پاره اوس حسنه او ما د پاره ولې اوس حسنه نه ده او ما د پاره به اوس حسنه ال کېږي چې دا محفوظ پاتې شي کنه دې معنا دا دا تصور د منکرین سنت غلط دی چې دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث محفوظ نه دي بیا خو دې معنا دا د دې الټرنیټ معنا خدای نه نتیجه خدای راوځي چې قران محفوظ نه دی بیا هو احسن تفسیرا محفوظ نشو بیا وسوه حسنه محفوظ نشو او دا خبره تاسو مثالونه وې دی وخت په ما دغه موضوع نه دا تاسو هغه تمهیدی بیان
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول نبی مفسر قرآن دی او یوازې دا نه چې لوی مفسر قرآن دی بلکې هغه مستند مفسر قرآن دی هغه ته دې سند ملاو دی دا خبره سند دی د بل مفسر خبره سند نه دی دا کتاب والا مفسر دی خو د خبره سند نه دی بجای خود یو سړی ته لګیا دی ستا استاد هم ستا مفسر دی ستا خو د استاد خبره بجای خود سند نه دی زده کول یې پکار دي او دا اخیرا نه ده پکار دي بس د خبره داسې ده لکه د پیغمبر خبره دا پیغمبر او استاد منځ کې فرق استاد او پیغمبر نه جوړه نو د ټولو نه اولنې مفسر د قرآن هغه پیغمبر دی فدې مې کویولې اوس دا سوال را پیدا کیږي چې تاسو ته سوال تاسو ذهن کې را پیدا کیږي د پیغمبر علیه السلام مفسر قرآن دی نو داسې قرآن داسې تفسیر کوم دی چې پای کې نبی علیه السلام خلکو ته ویلي د آیت دا تفسیر دی د آیت دا تفسیر دی د آیت دا تفسیر دی دا تفسیر به اوسه پورې چاونه لیکو ټیک ده چې خلکو تفسیر کو د آیاتونو په ځمن کې آیات احادیث لیکلي دي لکه ابن کثیر یا نو دا احادیث لیکلي دي خدا اهتمام چانه دا کړی چې ځکه چې دا اهتمام کړی وي خدا څومره د احادیث کتابونه دا ټول په تفسیر کې دنه وکړي لکه تا ما وسوي چې د کتاب الطهارت دا تمام احادیث د کتاب الصلات دا تمام احادیث د کتاب الزکات دا تمام احادیث د زکات د کتاب الزکات تمام احادیث د زکات سره خلق ټول لیکلي دي دا په حدیث کې کتابونه د دې معنا دا نه ده چې دا لیکل واړي او دا د تدوین چې دا خو یو ذریعہ ده د تحفظ د تدوین چې د دلیل نه ده او زما په خبره پوهیږي دا کمپایلیشن چې ده تدوین چې دا ارشد لیکل شوی دی خدا راځي چې دا په یو کتاب کې ولیکو او دا بیا راجمع کو او دا په یو جلد کې پراتی دي دا مرتب او دا ځان په ترتیب باندې او دا په یو خاص قسم سیکوینس او په یو خاص انداز کې نو دا د تدوین وي دا د فقه تدوین د حدیث تدوین د تفسیر تدوین دا تدوین چې ده دا د تحفظ دلیل نه دی دا د تحفظ یو ذریعہ ده یو وسیله ده خدا بجای خود د تحفظ د لپاره دلیل نه دی چې کوم شی چې مدون نه دی نو دا د دې معنا دا محفوظ نه دی زما استا شجره نسب تاسو نو تاسو نو د پنځم لیکلو چاته معلومه ده پلار نه بوته معلومه ده پلار نه بوته معلومه ده دریم نه سلورم نه پنځم ته شو د پنځم نه شپږم ته شنو بیا په څه خطا نو څه مطلب دی چې دا اوس د سړي نسب مشکوک شو دا مدون نشو دا ونه لیکو نو دی نسب مشکوک شو نه دا نسب د مشکوک شو دا تدوین چې دا د خبره دا په تور دلیل ما پیش کاوه او زما په خبره پیږي تدوین دلیل نه دی تدوین یو ذریعہ ده د تحفظ ته نشته تحفظ شته خو ته تدوین نه دی شوی مې تدوین نه دی شوی او تدوین د تحفظ یو ذریعہ ده نو کله به یو ذریعہ دای کله به د دې په ځای بل د یو زمانه وجه ته حافظه چې کومه د خلکو دا کافی ولا دا د عربو د داسې حافظه وی چې تاسو د امام ترمذی حافظه یاد ده د امام ترمذی څنګه حافظه امام ترمذی رحمه الله دیرش کاله شیمو چې د عمرې له تله دیرش کاله بعد بیا عمرې له روان او د سترګو نظر ختم شوی او د نابینا شوی نو په اوخ باندې شو روان او بل یو شاګرد دی هغه د اوخ مهار نیول اچانک یو ځای ته ورسېد یو ځای د وړوند دی یو ځای ته ورسېد دا اچانک سرداس نو کتل د خپل شیخ ته د وسنۍ زمانه طالب علمانو په شان ته نو چې استاد ته ضرورت دی او د وې زمانه جلدی او خپل استاد هر وخت کتل چې یاره زمانه خدمت مکمله او سیشل استاد سم مسله ده نو هغه ته تاسو کو شیخ اچانک تا د سر د شمول ښکته هغه وته ویل چې دیر ښکاله مخکې په دې لار راغلی و نو دې ته چې بسړی را ورسېد او په وخ بسور نو دلته یو ونه و دا ونه څنګه دونه راښکته وي چې که سړی بسر راښکته نه کونه دا سر به ولا وو نو ما ځکه سر راښکته هغه شیخ دلته خو نه ونه شته او نه شټه شته او نه بوټه شته هغه به خدای ما کې نه ودلته زه ته ځای خیمه کې دال دی پړندو سترګې وته به دال دی او ویلا شوی دلته د قوشه کلی کې ته کې قوشه کلی وګوره در یو کله په ورته داګه د بډاګان راول سپینګری
سپینګری راوسته ورته وی چې بابا دا راته وایي چې په دې ځای کې په خوا په زمانه کې یو ونه وکنه او چې دا غي څنګه دونه په دې لار راکاږي وي چې په وخت باندې بسړې شور او سر به ښکته نه کنه سر به ولا او او بچي دا شو وي واده ورید دې ته حافظه و دې ته حافظه د امام بخاری څنګه حافظه و نو پاره مونږ ته په حافظه دا څنګه حافظه نو دا حفظ دا ساتل چې کوم دي دا یوازې د لیکل ذریعہ نه د جنن سبب په خوا به مونږ ته چې دا موبایل نه وی راغلی نو موږ ته 50 نمبر یې یاد وي دا چا نمبر راته موږ ته یاد فلان کې دا نمبر دی فلان کې اوس راته د خپل نمبر نه علاوه ابل موږ ته یو مسله راځي په یو ځای کې او موبایل موږ ته کې یو طرف نه چپا شو او دا چې په یو ځای کې نه چې د افشي نمبر نو سوچ مې کو نو یو نمبر راته په طریقه یا شو کوډ راته نو یا کوډ غلط نه بل نو بیا خیر کوشش مې کوم یو کوډ مې ملاو بل کوډ مې ملاو اخر نمبر ملاو بیا به ایته مې ځم تر ټلیفون کې دی مثلا دا ولې ځکه چې زمون په موبایل باندې په دې شی باندې اعتماد دې زمونه دی به ساتي او چې د نه لاندې ور بیا به مې شي خبره مونږ جوړو نو هغه پانه به محتسب شه تاسو ته محتسب شه چې دی نو شوی محتسب شه پاتې شوی او محتسب کی پاتې شوی او سیستم کوټی کې ایجنټ کمشنر پاتې شوی نو دا د علم سره شوق نو د باندې درس نه دی زم در سره نو مونږ ته بدل چې نه دا پانه باندې یادول دي ته په یاد پانه اوس پانه نه یادې به زما د کیلکولیټر شته کنه چې کیلکولیټر د نه راځي په خپل وازه نه به یې کیلکولیټر نه پاکه به یې سم په خوا په دې مارتون کې به خلکو منطق وي مارتون او چکه سر کې به منطق وي طالب ته تل او د منطق ته کتابونو نه یو بوجه ډک کړي و لیکلي په لارې په ډاکوان پیښ شو نو هغه پیسې وسمه پیسې سره نه وي دا چې دی دا په ما لیکلي نو هغه لقار ورغه ډاکول چې پیسې سره نشته نو هغه بوجي تشین ته واچو هغه وی چې زما خو د 13 کالو مې نه شل کاله مې دلته په مارتون کې تیر کړی منطق هغه وی تاسو وی تاسو زما ټول مرتبه وی څنګه وی دا هم چې شل کاله په مدرسې کې تیر کړو او سبق مې کوم زده کړم ټول په دې کې لیکلو وی خو په دې کې لیکلو په دې مضمون کې دې سم نشته چې ته د ماشل کاله ځای شو ته په دې مضمون کې سم نشته نو هغه به ته وی یاره بس ما ته یاد نه دی خو دا هغه هم په سین ته ورواچوي تم دې استفاده ته هغه په بوجي کې ته د نالایق طالب چې تاسو په دغه لیکلو لیکل چې کوم دي د تدوین او د تدوین د تحفظ یو ذریعہ د تحفظ نه دی نو احادیث او یا تفسیرونه ناس مدون نه دي نو دې معنا نه چې دا ونه لټورن الوی مفسر د قران مجید هغه څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د مفسرین په صحابه کرامو کې کمه او زیاته کو د علم په لحاظ سره ټول خود ټول نه زیات تفسیری روایت چې ملاوي رسول الله صحابه نه ملاوي یو عبد الله ابن عباس یو عبد الله ابن مسعود یو علي ابن ابي طالب او یو ابي ابن كعب دا څلور صحابه کرام دا شدي چې د دوی نه د ټول نه زیات تفسیری روایت نقل اوس په خبره پوه شئ پر یو خبرم پوه مونږ بیا د پښته د نه دردم د لړې پورا د ډوز د درجه زیات نشي خبره باندې پوه شئ ټانې کې مينو ټانې کوم ډېر په یو ډېر ټانې کوم خړل نه پته ګورئ ځینې خلک اعتراض کوي فلان کې خبره چې کومه ده لکه د منکرین حدیث اعتراض کوي او په عام انداز کې کوي یره جی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام سره درې کاله تیر کړی ټیک ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نبی له سلام په اول ورځ ایمان راوړل یره جی دا څه چلې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه پس زرګونو حدیث نقل په درې کاله او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شاولم مدینه نقل نو دا یو عام بچی ته خبره ده چې او یو پر دې مطلب دا راځي په حدیثو کې نعوذ بالله سم مسله ده
ځکه چې یو سړی 3 کاله پاتې دی نو هغه ته ټول ارسه زرګونه حدیث تقریبا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے 5374 حدیث نقل 5374 اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمهور نبوت اصل حدیث نه نقل نو غین تدارجی چې لکه دا عجیب خبره ده یره دا به ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اوسم دا منکرین حدیث نه دي او دا چې مستشرقین دي مستشرقین پیژنه کنه اورنټالیست دا مغربي خلک دي مسلمانان نه یو دا دینی علوم زده کی او بیا په اسلام اعتراضونه کوي او وی دا اعتراض کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ځان اړ حدیث او په ظاهر چې مسلمان ته دا وایي چې ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د 3 کاله پاتې شوی د دومره زرګونه حدیث نقل کوي او ابو صدیق او عمر فاروق سره دا اول ورځ نه دی او هغه ایسه دا ولا خبره باندې کله کله به وایي چې دا فلان کې د اهم واقعه را دي دا دومره خبره دا د بنیادی ته ورو چې دا خدای الله تعالی یو نظام دی د چا یو طرف ته سوچ لاړ شي د چا بل طرف ته سوچ لاړ شي څوک یو کار د لپاره توفیق هغه ملاو شي څوک چاته د بل کار د لپاره توفیق ملاو شي په دې جديده دنیا کې تدا وایا تاسو ته معلومه کې د انګریزي ادب زده کې نو په انګریزي ادب کې شکسپیر یو نوم دی شکسپیر د شکسپیر د سپیل چې تاسو راواله کنه دا غینه جوړیږي شخصي پیر یعنی بوډا بابا فارسی لفظ دی ما انګریزان ته وی مستاسو د شکسپیر په نوم نه دا ولمون د الله دا نوم رسول شخصي پیر خبره باندې دا شخصي پیر دی نو هغه شخصي پیر دی دا شخصي پیر چې کوم دی د باقاعده په یونیورسيټي کې په ایگزام کې د فیل شوی د سره د ماستر ډیګري نشته خدای باوجود په ادب کې 300 کال وشو د انګریزي په ادب کې هغه بابا شخصي پیر دی نو دې څه مطلب دی چې ته دا ویل یاره دا چې دومره ډېر زیات شخص د دومره لوی بابا دی نو ته په بدايه اعتراض نو زه مرده د ماستر کې ولې فیل شوی د ماستر ډیګري د شي شو خبره دا ده چې دا په الله تعالی یو نظام دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه د حدیثو د ترویج په ځای باندې هغه کار واغسته چې د پیغمبر د خلیفہ سره مناسب چې پیغمبر کوم کار کوم هغه کار د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق ته منواغسته او د حدیثو د خدمت خو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هم کولې شو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم کولې شو حضرت عباس رضی الله عنه عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو بن عاص هم کولې شو خو ابو بکر صدیق چې کوم کار کولې شو خو بل څه نه عمر فاروق چې کوم کار کولې شو خو بل څه نه شو کولې نو دا یو کله به ویره دا دون اهم خبره و نو دا د احادیث چې کوم دي دا یعنی تاسو به حیران شئ کله به دا وي دا دونه غټه خبره هم دا د فلان کې نه ولې نقل نشو ابل ورته ما کته د خطبه حجۃ الوداع په خطبه حجۃ الوداع باندې ما یو ټول ان شاء الله دا ول ما په سیرت کتاب مالک له رفاعی کې یو باب پای شامل د خطبه حجۃ الوداع چې څومره احادیث دي ټول یاد عبد الله بن عمر نه نقل لري یاد عبد الله بن عباس نه نقل یاد ابو قریب نه نقل او دا ته وایي چې ابو صدیق د نبی له سلام په حجۃ الوداع کې وکړو عمر فاروق دنو سره وکړو عثمان دنو سره وکړو علي دنو سره وکړو راغي ولې د حدیث نقل دي ټول نشغار صحابه چې کشران لکان دي هغه نقل دي خبره دا نه ده دا د اعتراض خبره نه ده خبره دا ده چې دا خدای الله تعالی یو غیبی نظام دی چې چانه الله تعالی کوم کار کوي چانه الله تعالی کوم کار دا د الله تعالی یو منصوبه ده وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سورة قصص کې الله تعالی وربك يخلق ما يشاء ويختار تخلیق الله تعالی مشیت ده اور تخلیق نه بعد دا خبره چې څوک د کم کار لپاره منتخب کیدا الله تعالی مشیت ده دا زما مشیت هم د مدرسې تراغله مو په مدرسه کې سبق ویل تاسو به حیران شئ ما په 5 جمعات کې زه ما خوب ولید او دا خوب مې مور ته ویل الله دې وبخي هغه مې والد سره ته ویل چې ته بل چاته ویلې او دا خوب ترجمه را دا ودی کړه وی چې دا ته په مدرسه کې سبق وي او مدرسې علم بکې او علم په نتیجه کې ورتا دا ته چې څومره علم کې وردن کېږي نو هغه به نور نکار پیدا کوي چې ما به وبوي مزدار خسته وبوي چې ما به کې خپای خوده په خوب کې نو خپل په کې وړو کې په وخت 5 جماعت ماشوم سي چې خپل په خوده نو وبو ډېرې دي
خدای یخ بخکارې دا چې تک سپینې ما ته اوسه ما خوب داسې یاد دی لکه چې وته ګورم اذن نه شګي بم بک ښکارې دي چې بیا ما بلخ زم پورې وتل مې غوښتل چې خپې سره به مې وبله ګېرې نو ډېرې دي نو ما مور ته وې چې دې څه نو مور مې ته پلار ته هغه بل چاته چې هغه معبر ته وي چې د دې مطلب دی د مدرسې کې سبق وایي او د علم د کړو علم کې دنده د سونه نه وزن پای کې وسات را پیدا کیږي او پای کې باندې کار را پیدا کیږي او هغه مطلب دې چې یو صفا او د خلکو د پاره ولا ذریعہ جوړیږي د هدایت نو ما مرتبه مې د مدرسې کې ما یې په اسکول کې به راته وای ما په اسکول کې به راته وای نه وای مدرسې نو مې مدرسې دمو مدرسې تصور نه مدرسې کوم ځای وای بچا ته وای ما ته نه معلومه هو او په جماعتونو کې به وسیږي او مدرسې کې به سبق وي نو ما ته اول تاسو دا کوم ماشوم ما ته ته خوري شو وای بس پته نه لګی چې تاسو سبق کې کار د معنی کې خبره ګورو په خیر دغه را مونډولې وظیفه به را مونډولې ما ته چې نن مړ دا کار نه کوم دا مدرسې ته خو نه ځم او بیا مې په ووم جماعت کې سکول پرې خو یو مرګ راته نصیحت شروع کړو یا مدرسه سکول مې بځای پرې خو نه مې پلار سره صلاح وکړو نه مې مور سره صلاح وکړو نه مې چې پلار مور نه خبرې ده مې مدرسه کې داخله غوښتو او بیا د سکول ستانان او مینتونه ما نه کوم بل دغه مدرسه به بل څه نه چې مدرسه کې مې کار نیم تیر کړم مور راته وی چې بچي خو ته یاد دي اته چې مدرسې نه زما څنګه ځکه نه دي او ربک یخلق ما یشاء و یختار هغه استادان براله دا ډاکټر جوړ شي او دا انجینیر جوړ شي او دا بدل دا ډاکټر جوړیږي چې به جوړیږي مدرسې نه بغیر سکول نه بغیر نه جوړیږي اته ما په کلاس پیلو کې یو مرګره انجینیر شو یو بي بي اس او ما په پی ډي وکړ او هغه اوس په جماعت سره ملاوي شو هغه غریبانو د دنیا نه دي خبر بد خپل میدان نه خبر دنیا نه دي وربک یخلق ما دا مته تاسو مثال وایو چې چانه الله تعالی د حدیثو د بیان کار غشتو نو هغه غیته ورکړو چانه د فتوحات کار غشتو نو هغه غیته ورکړو چانه د حکومت کار غشتو هغه غیره پر کل میسر لما خلق له ارشا د تخلیق الله تعالی دا تخلیق منسوبه ده دا داسې نه چې په هنګامه کې داخله نه دی پیدا شوی دا هر یو فرد تخلیق الله تعالی اراده کړی دا چې دا عبد الله د عبدالرحمن زوی پیدا کوم دا د لپاره پیدا دا بدیله تقدیر څه ته او خلق د دین د خلق دا خیال لري مړه دا بل یو هنګامه د کروڑونو خلق دی بس پکې پیدا کیږي پته دې نه لګي اندر نه ده ربک یخلق ما یشاء ويختار ما كان لهم الخيار انسان د ځان هم نه خبر چې ما نه کم کار دي ما نه کم کار نو د احادیث یا د تفسیر کار چې الله تعالی د چانه واغشته نو هغه زیات د خلکو نو واغشته عبد الله بن عباس نه ډیر واغشته ورپسې د عبد الله بن مسعود نه واغشته ورپسې د حضرت علی نه واغشته ورپسې د ابی بن کعب نه دا په دې ترتیب باندې دي نو دا بیا په صحابه کرام بیا د نه بعد د تفسیر بیا نور مراحل دي او پاره باندې بیا راځو بیا د جلالین مبارک له خبره کو نو ما خیال دا چې په الحال دا خبره کافی دي دا نن تمهیدی غونډه بحث ما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه جزاكم الله خيرا